Today we will be discussing about some important aspects in phenols, alcohols, ethers. Let me give a briefing about that. Followed by that, we will discuss some important questions also, some important concepts. Phenols, that is, first we will start with the alcohols, phenols and ethers. Alcohol is represented by OH group. Phenol is represented by OH group. But what makes the difference? Here it is a saturated carbon atom, whereas here it is an unsaturated carbon atom. Usually you have got some functional group. Here OH is the functional group, and here also OH is the functional group. But what makes the difference? In this case, this is called alpha carbon atom. See, the carbon atom attached to the functional group is called alpha. For example, you have got the functional group OH. Now the first carbon atom is called alpha, second beta, third gamma, fourth delta, likewise it goes. So alpha, beta, gamma, delta. Okay. So we are targeting this alpha carbon atom. This alpha carbon atom in the case of alcohol is sp3 hybridized. Note down this point. Okay, sp3 hybridized. Take down. Then what about this one? This is sp2 hybridized. What do you mean by hybridization? Two different orbitals, because of its closest energy level, they mix together to form a degenerate orbital. What do you mean by degenerate orbital? Degeneracy, orbital degeneracy. Degeneracy means it is not degenerate means forming, degenerate means destructing, not like that. So degenerate means equal energy status. So they attain the equal energy status even though they belong to two different categories. Hybrid nale edana solluvom, two different kinds nama sethu vechu hybrid adhe mari orbital la. So that is why it's called upon the S or type, spherical type, P type known. Okay, S type nadu unak theriyum, spherical shape. P type orbital la double another sphere, other dumbbell shape la irukum. Idu S na idu P. So two different ana energy same attain pannum. Adu mooliyama it can accommodate the new elements. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த sp3 hybridized இருக்கிறதுனால, அதாவது இன்னும் ஃப்ராங்கா சொல்லணும்னா, இந்த கார்பன் has only single bond. நோட் பண்ணிக்க. whereas இந்த இது double bond. ஓகே, ஸோ அதனால தான் இது டபுள் போண்ட் கார்பன் ஆட்டம், சிங்கிள் போண்ட் கார்பன். அதை பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஈனால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து தட் இஸ் ஆல்கஹால், ஓஎல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have got a simple compound. இப்போ ஈவன் பென்சீனை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வரதா இருந்தால் C6H5CH2OH தான் பென்சைல் ஆல்கஹால். Do you understand this? Whereas idhula C6H5OH இது phenylோட enol, அது phenol. இதையே phenol சொல்றோம் because இந்த இடத்துல இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்டா இருக்கும், OH இங்கே ஜாயின் ஆயிருக்கும். அப்போ இந்த டபுள் பாண்டில் அது இருக்கிறதுனால அது ஈனால் ஆயிடுச்சு. யூஸ்வலாகவே C6H5 நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, C6H5 நாம் என்ன சொல்லணும்,
phenyl group னு சொல்லணும். நோட் பண்ணிக்கோ, phenyl group. அப்போ C6H5CH2 னு வருது, அது என்ன சொல்றது? It should be called benzyl group. இதில் இன்னொன்று இருக்கு, C6H5CO அப்படின்னா அது benzoyl group, OYL, benzoyl group. இதுவே C6H5COO மைனஸ் அப்படின்னா benzoate அப்படின்னு அர்த்தம். அது ஒரு கார்பாக்சிலேட் ஆனையானா இருக்கும், benzoate anion. ஸோ இந்த ஃபினைலில் வரக்கூடிய அத்தனை குரூப்பும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா நல்லது. நவ் இந்த கேஸில் இப்போ இந்த ஆல்கஹால், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ மீத்தேன் இருக்குது சார், இங்கே CH4, இதுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை எடுத்துகிட்டு OH போட்டால் அது மீத்தைல் ஆல்கஹால், அதாவது மெத்தனால்னு சொல்கிறோம். அதே ஆர்குமெண்ட்டில் இங்கே C6H6 இருக்குது, பென்சீன், அதை ஒரு ஹைட்ரஜனை போட்டு இப்படி போட்டால் அதை பென்சைல் ஆல்கஹால்னு சொல்ல முடியுமான்னா முடியாது. இப்போ புரியுதா? ஏன்? Because that OH is attached to C6H5 which has alternative double bond here. இந்த மாதிரி alternative double bond வருதா என்னன்னு சொல்லுவோம்? Conjugative double bond. Note down பண்ணிக்கோ. So what do you mean by conjugative double bond? Alternative double bond. அந்த double bond மாறி மாறி வந்ததுன்னா அது பேர் என்ன? Conjugative double bond அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேயா? ஸோ இதை தான் நான் வந்து பேசிக்காக உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் கொஷின்ஸுக்கு போவோம். இப்போ இந்த ஈத்தர்ஸ் இருக்குல்ல, ஈத்தர்ஸோட இப்போ இது ஃபுல்லாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ரைட். இப்போ ஈத்தர்ஸ்க்கு வருவோம். ஈத்தர்ஸை பொறுத்த வரையிலும் இதெல்லாம் சைட் செயினாக அப்படி தான் OH சப்ஸ்டியூட்டாக தான் வருது, ஆனால் இங்கே ஃபங்க்ஷன் குரூப்பாக வருது. இங்கே எப்படி இருக்கும்? கார்பன் கார்பன் பாண்டு உள்ளே பூந்துருக்கும். அப்போது ஆக்சி லிங்கேஜ்ன்றது வரும். ஸோ CH3O CH3. இப்போ புரியுதா? அப்போ ரெண்டு மீத்தைல் குரூப்புக்கு உள்ளே பூந்துருக்கும், அது ஆக்சிஜன், அது ஆக்சி லிங்கேஜ். அதனால இந்த ஈத்தர் டைமெத்தில் ஈத்தர்னு சொல்லலாம். இதை ஐபாக்ல சொல்றதா இருந்தா மீத்தாக்சி மீத்தேன். இதுலேயே மெட்டாமரிசம்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது டூ டிஃப்ரெண்ட் பல்கினஸ் அது மாறி மாறி வந்ததுன்னா அந்த மெட்டாமரிசம் இஸ் எக்ஸிபிட்டட் பை ஈத்தர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ CH3 CH2O CH3 CH2 CH3 இது ஒன்று இருக்குது. இன்னொன்று என்னென்னா CH3 CH2 CH2O CH3. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தோம்னா நாமன்கிளேச்சர் போடுறப்போ ஆக்சி லிங்கேஜ் இருக்குது. இது வந்து நம்ம சேர்த்து லாங் செயின்னு எடுத்துக்க முடியாது, ஏன்னா ஆக்சி அங்கே பிரேக் ஆகுது. அப்போது இந்த இடத்துல எப்படி வருது? இங்கெல்லாம் பாண்ட் இருக்கிறதா அர்த்தம், இங்கேயும் பாண்ட் இருக்குது. இப்போது இது ஒரு குரூப்பாகவும் இது ஒரு குரூப்பாகவும் சொல்கிறோம். அதனால தான் ஆல்கைல் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஈத்தருக்கு போடுறப்போ ROR டேஷ் அப்படின்னு போடுறோம். இந்த R டேஷ்னால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், சேமாக இருக்கலாம், ஆல்கைல் குரூப். அப்போ இந்த கேஸில் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. ஓகேயா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல டைஎத்தில் ஈத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போது இதை C2H5 அப்படின்னு சொல்லலாம், OC2H5. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டைஎத்தில் ஈத்தர் நார்மலாக சொல்கிறப்போ. பட் ஐபாக்க சொல்கிறப்ப இதை எப்படி சொல்லணும்? ஈத்தாக்சி ஈத்தேன். எப்படி? ஈத்தாக்சி ஈத்தேன். ஓகேவா? இல்லைன்னா டைஎத்தில் ஈத்தர் ஒரே போட்டுடலாம். அது நார்மலாக சொல்கிறப்போ ஐபாக் வந்து ஈத்தாக்சி ஈத்தேன். இந்த கேஸில் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது? இதில் வந்து RR ரெண்டும் சேம் சைஸில் இருக்குது, அந்த பல்கினஸ் ரிமைன்ஸ் சேம். வேறஸ் இந்த கேஸில் the bulkiness is different. For example, இந்த R வந்து எப்படி இருக்கு? 3 வந்து இருக்கு. அப்போ propyl இல்லையா? So this is propyl. What about this? This is methyl. So அப்போ இதை எப்படி சொல்றது? methyl propyl ஈத்தரா, propyl methyl ஈத்தரா? யூஸ்வலாகவே நம்ம வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் சொல்லிடுறது பெட்டர், காமனான நேமாக இருந்தால். அப்போ மிதைல் ப்ரொபைல் ஈத்தர், ஏன்னா M முதல்ல வருது, ஸோ மிதைல் ப்ரொபைல் ஈத்தர். இதில் இன்னொரு லாஜிக்கும் இருக்குது. ஐபாக்கில் சொல்கிறப்போ எப்போதுமே நம்ம வந்து லாங் செயின் சொல்லியிருக்கோம், ஹைட்ரோகார்பனுக்கு லாங் செயின் கொடுக்கணும் நம்ம. அப்போ இருக்கிறது லாங் செயின் எது? ப்ரொபேன். அதுதான் பேசிக் ஹைட்ரோகார்பன் இங்கே.
அப்போ இந்த ஹைட்ரோகார்பன் லிங்க் லெங்க்தியாக இருக்கிறதுனால இது என்னது ப்ரோப்பேன். அந்த ப்ரோப்பேனில் என்ன இருக்கு மீத்தாக்சி குரூப்பு ஜாயின் ஆயிருக்கு. அப்போ அதை மீத்தாக்சின்னு போட்டு சொல்லணும். அப்போ சொல்கிறப்போ மீத்தாக்சி ப்ரோப்பேன். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? இது புரியுதா? மீத்தாக்சி ப்ரோப்பேன். நீ கேட்கலாம் சார் ஏன் சார் ப்ரோபாக்சி மீத்தேன்னு சொல்லக்கூடாது? ப்ரோபாக்சி மீத்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதோட கார்பன் செயின் கம்மி ஆகிடுமே. நம்மளுடைய பேசிக் அந்த லாங் செயின் ஹைட்ரோ கார்பன் அது வரணும்ல, புரியுதா? அதனால தான் எது லோயர் மெம்பரோ அதோட சேர்த்து ஆக்சியை சஃபிக்ஸை போட்டு சொல்லணும். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்லையும் ஒரு காமன் ஃபார்முலாவாக எழுதினோம்னா வாட் இஸ் திஸ் C2H5, வாட் இஸ் திஸ் C2H5. அப்போ இது C4H10O அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் மாலிகுலர் ஃபார்முலா சொல்லலாமா? இப்படி போட்டு விட்டு ஒரு ஈத்தர் அப்படின்னா அது என்ன டைப்? அப்போ ஐசோமர். ஐசோனா சேம், மர்னா மாலிகுல். அப்போ இந்த இடத்துல பிகாஸ் ஆஃப் த பல்கினஸ் ஆஃப் த ஆல்கைல் குரூப் இட் டிஃபர்ஸ். இங்கே சேம் சைஸில் இருக்குது, இங்கே டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்குது, புரியுதா? அதனால் இதை வந்து மெட்டாமரிசம் சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா? ஸோ வாட் இஸ் மெட்டாமரிசம்? That is exhibited by ethers because of the change of nature of or the bulkiness of the alkyl group. Do you understand this point? Okay. இது பிரான்ச்டா கூட வரலாம். எப்படி வரலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து இன்னொரு ஈத்தர் டெவலப் பண்ணலாமா? இப்போ இதுவும் அதே தானே, C4H10O தானே. ஆட் பண்ணி பாரு, சேமாக தான் வரும். 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10. ஸோ C4 இல்லையா? ஓ, அவ்வளோதான். இப்போ இது ஐசோப்ரோபைலாக கூட இருக்கலாமே. அப்போ அங்கே ஐசோமர் டெவலப் ஆகுது. இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போ எப்படி வரும்? சி ஐசோனாலே சிமிலர்லி பிரான்ச்ட். ஸோ CH3. இப்போ என்ன பண்ணும்? தட் இஸ் O போடலாம். இங்கே CH அப்படின்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் O, அதுக்கப்புறம் CH3 அப்படின்னு வரலாம். அப்போ இந்த கேஸில் ஐயூபாக் நேம் எப்படி சொல்கிறது? காமன் நேம் சொல்லிடலாம். எப்படி? தட் இஸ் மீதைல் ஐசோப்ரோபைல் ஈத்தர். கரெக்டாக? என்னது காமன் நேம்? என்ன? மிதைல் ஐசோப்ரோபைல் ஈத்தர் சொல்லியாச்சு. அடுத்தது ஐபாக்கில் சொல்கிறதா இருந்தால் இது எப்படி சொல்கிறது? லாங்கஸ்ட் செயின் இது. அப்போ இது மீத்தாக்சி அண்ட் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் செகண்ட் பொசிஷன். ஸோ அப்போ 2 மீத்தாக்சி ப்ரோபேன், அவ்வளோதான். வாட் இஸ் தட்? 2 மீத்தாக்சி ப்ரோபேன். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ ஈத்தரில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். இந்த ஈத்தரை பற்றி ஸ்பெஷல் ஸ்டடீஸு. ஏன் வந்து ஆல்கஹால் மாதிரி ஈத்தர் கிடையாது, இட் இஸ் இனர்ட். லோயர் ஈத்தர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாலட்டைலாக இருக்கும், புரியுதா? இப்போ டையத்தில் ஈத்தர்லாம் செம வாலட்டைலாக இருக்கும். வாலட்டைல்னால என்ன? லோ பாயிலிங்காக இருக்கும். அதோட இல்லாமல் அந்தளவுக்கு ரியாக்ட் ஆகாது. அதனால தான் ஈத்தரை எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இனர்ட்னஸ். ஆனால் அது இட்ஸ் அ வெரி குட் சால்வெண்ட். ஸோ சால்வெண்ட்டாக அதை நம்ம ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்குலாம் இது செமையாக யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ரைட். இப்போது நம்ம இதோட செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் பார்ப்போம். இப்போ இது நான் ஓவராலாக பார்த்துருக்கேன். இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம இறங்குறோம். அதாவது நவ் வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் ஃபீனால், ஆல்கஹால், ஈத்தர் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அது பண்ணுவோம் நம்ம. வாட் டு யூ மீன் பை ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி? நெக்ஸ்ட் அது பார்ப்போம். ஸோ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னலாம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி? மேஜரான ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எதனால் வருது? நாட் ஓன்லி பாயிலிங் பாயிண்ட். ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு காம்பவுண்டுக்கு சொல்கிறோம்னா எதனால் வருது? ஒரு சாக் பீஸ் இங்கே இருக்குது, கவனிங்க. இந்த சாக் பீஸு இட் இஸ் பவுண்ட் டுகெதர் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஒரு இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குது. இப்போது இதே இது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, வாட்டர் லிக்விடாக இருக்குது, அதில் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கம்மி, அதனால தான் ஃப்ளூயிடிட்டி இருக்குது. இப்போ கேஸ் இஸ் எவ்ரிவேர் இல்லையா? இப்போ அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜன் இருக்குது, நைட்ரஜன் இருக்குது. அப்போது டிஃப்யூஷன் ஆகுது. அது இட் ஹஸ் காட் நோ ஷேப், நோ சைஸ். எதுக்கு? ஏரை பொறுத்த வரையிலும். ஆனால் லிக்விடுக்கு இட் ஹஸ் காட் சம் ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் இருக்குது, ஆனால் ஷேப் கிடையாது. இட் டேக்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த கண்டெய்னர். இதெல்லாம் எதனால்? சாலிடுக்கு ஒன்றே ஷேப்பு சைஸ் இருக்குது. எதனால்? Because of the cohesive force. And what do you call that cohesive force? And the cohesive force தான் intermolecular force of attraction சொல்றது. புரியுதா? What is that? Intermolecular, எழுதிக்கோ. Intermolecular force of attraction. இந்த intermolecular force of attraction நல்லா கவனிச்சுக்கோ.
இந்த intermolecular force of attraction ன்றது this is also called cohesive force. cohesive force அப்படின்னா என்ன, ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று கம்பைன் ஆகிருக்கும். இப்போ இந்த cohesive பார்க்குறப்ப ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம். ஒரு cohesive சொல்லுவோம், இன்னொன்று adhesive சொல்லுவோம். ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? இப்போது என்கிட்ட ஒரு பேப்பர் இருக்குது, இந்த பேப்பர் இது இன்னொரு பேப்பர், இந்த ரெண்டு பேப்பரையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாண்டிங், ஒரு அட்ராக்ஷன் எது? அது அடேஷன். அப்போ டூ டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸ், டூ டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ், அதை அட்டாச் பண்ணால், அதை லிங்க் பண்ணால், அதை பைண்ட் பண்ணால் அது பேர் என்ன? அடேஷன் அப்படின்னு பேர். கம் ஒட்டுதா சொல்கிறோமா? பெயிண்ட் நல்லா ஒட்டியிருக்கா சொல்கிறோமா? ரைட். இப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோ, within the same molecule. இப்போ நான் இந்த சாக் பீஸ் வச்சுருக்கேன், within the same compound ஒன்னோட ஒன்று. அப்போ இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தானே. அதுக்கு ஒரு ஷேப் ஒரு டிசைட் ஆகிடுது, சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்குது இந்த சாக் பீஸு. we know it consists of கால்சியம் இருக்குது, கார்பன் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது, இதெல்லாம் தெரியும். இப்போ நான் அப்படி உடைக்கிறதுனால am I breaking the chemical bond? No, I am breaking only the intermolecular force of attraction, which is nothing but the physical bond. Do you understand this? அப்போ ஃபிசிக்கலாக நான் பிரேக் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபிசிக்கல் பாண்ட், அப்போ ஃபிசிக்கல் பாண்ட் தட் இஸ் intermolecular force of attraction, that is quasi force. அப்போ இதை ஃபர்தராக க்ரஷ் பண்ணலாம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிக்விட், இப்போ ஐஸ் இருக்குது, ஐஸ் என்ன பண்ணலாம்? அப்படியே க்ரஷ் பண்ணலாம், லிக்விட் ஆகிடும். மெல்ட் பண்ணலாம், லிக்விட் ஆகிடும். அதை ஃபர்தராக ஹீட் பண்ணால் பாயில் ஆகும், எவாபரேட் ஆகும், அது ஸ்டீமாக அங்கே எங்கேயும் போகும். அப்போ அந்த ஸ்டேட்டே, மெட்டீரியல் ஸ்டேட்டே மாறுது, சாலிடு, லிக்விடு, கேஸு. அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ, என்ன ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ, ஃபிசிக்கலாக டச் பண்ணுறோம், ஃபீல் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. புரியுதா? சாலிட் லிக்விட் ஆகுது, what do you call it? சாலிட் எது பண்ணால் லிக்விட் ஆகுமா? என்ன பண்ணும் அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன? Solid to liquid, what do you call it? என்னடா டேய், 12th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டு ஆளாளுக்கு ஒன்றும் சொல்கிறீங்க. சாலிட் டு லிக்விட் நானே சொல்லியிருந்தேன் செய்து. சாலிட் டு லிக்விட், இதுக்கு ஒரு பொதுவான பேர் இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் எபுலிஷன். கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எபுலிஷன். புரியுதா? நோட் பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் கால்ட், நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் இப்படி தான் சொல்லணும். நீ சும்மா மெல்ட்டிங்கே, இது சாலிட் டு லிக்விட்ல கிடையாது. ஐம் சாரி, லிக்விட் டு கேஸில் தான். வெயிட், லிக்விட் டு கேஸில், அதுதான் நானே சொல்ல வந்தேன். கவனி, லிக்விட் டு கேஸ் அப்படிங்கிறப்போ, லிக்விட் டு கேஸ்ன்றப்போ இந்த இடத்துல காமனான பேர் என்ன சொல்லணும்னா எபுலிஷன் அப்படின்னு சொல்லணும். புரிஞ்சுதா? இங்கே உனக்கு தெரியும், தட் இஸ் கால்ட் ஃபியூஷன். தட் இஸ் நத்திங் பட் மெல்டிங். அதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஃப்ரீசிங் இல்லையா? solid to liquid fusion, liquid to solid freezing. ஃப்ரீசரில் வைக்கிறல்ல இல்லையா? புத்தம்புது புக்கு வாங்கிட்டு மோந்து பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் அது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறீல்ல, அது பேர் ஃப்ரீசர்னு பேர். ஸோ ஃப்ரீசர், நான் அதை சொல்லலை, சும்மா கேலிக்காக சொன்னேன். பட் நம்ம ஐஸ் எல்லாம் வைக்கிறோம்ல கட்டி, அங்கே ஃப்ரீசர் ஆகுது. அப்போது லிக்விட் டு கேஸ், அது என்னது? எபுலிஷன். இது என்ன சார் எபுலிஷன்? எபுலிஷனில் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தா அப்படின்னா எவாப்ரேட் ஆகும், அதை எவாப்ரேஷன் சொல்கிறோம். இன்னொன்று பாயிலிங். இந்த பாயிலிங் என்ன சொல்கிறோம்? வேப்பரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது பேர் என்ன? வேப்பரைசேஷன். இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு? எவாப்ரேஷன்றது இட் இஸ் அன் ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ், கன்வர்ஷன் ப்ராசஸ், கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில், அண்ட் தேட் டு அட் ஈவன் அட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகும்? கான்ஸ்டண்ட்டாக லிக்விட் டு கேஸ் கன்வர்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வாட்டர் தரையில் ஸ்கேட்டர் ஆகி கிடக்குது, கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே எவாபரேட் ஆகிடுச்சுன்னா உடனே பாயிலிங் பாயிண்ட் எவாபரேட் ஆகிடுச்சு சார்னு சொல்லுவோன்னா இல்லை. அப்போது அங்கே பாயிலிங்லாம் ஆகலை, ஆனால் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஹீட் அப்ளை பண்ணுறப்ப பாயில் ஆகுது. அப்போ ஃபோர்ஸ்ட் எவாபரேஷன் அது. அதனால தான் அந்த வேப்பரைசேஷன். ஐசேஷன் அப்படின்னாக்கா கன்வெர்ட்டிங் ஃபோர்ஸிப்லி. ஸோ வேப்பரைசேஷன்றது பாயிலிங். அப்போ அங்கே பாயிலிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆகணும். இங்கேயும் ஒரு கான்செப்ட், நீ இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் உனக்கு சில விஷயங்கள்லாம் நல்லா புரியும். அப்போது வேப்பரைசேஷன் அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலாக இப்போ சாலிட்லேருந்து லிக்விட் போகிறப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த டிஃப்யூஷன்? டிஃப்யூஷன் என்ன? ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் என்ன? எனிவன்?
டிஃப்யூஷன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஊதுபத்தியை எடுத்து இப்படி வைக்கிறேன், பார்த்தா வைக்கிறேன். அது வந்து நான் காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன், பயங்கர காஸ்ட்டு, சும்மா இல்லை. மைசூர் சாண்டல் ஊதுபத்தி எனக்கு மட்டும்தான் மூக்குக்கு வரணும்னு நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? நான் சென்ட்டு போட்டிருக்கேன், யாராவது மோந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சு போடுவோம் பிச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா? அப்போ அங்கே என்ன ஆகுது? டிஃப்யூஷன் ஆகுது. ஏன்? அந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் டெண்டன்சி வேப்பருக்கு கேஸுக்கு நிறையா. ஸோ த ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் இஸ் மோர் இன் த கேஸ் ஆஃப் கேஸ் ஸ்டேட். கரெக்டா? த லீஸ்ட் இன் த கேஸ் ஆஃப் சாலிட். சாலிட் வந்து இப்போ சாக் பீஸு சர்ன்னு அங்கே ஒடியாந்துருமா உனக்கு? ஆனால் அதை க்ரஷ் பண்ணன்னு வச்சுக்க, ஃபூன்னு ஊதுனாக்கா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். கரெக்டாக? அதுக்கு இருக்க டிஃப்யூஷன். ஆனால் அது ஒரு பாண்டடாக இருக்கிறப்ப வராது. மற்றபடி நல்ல தூளாக்கி போட்டு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும்பாங்க. அது நேராக உன் செல்லுக்குள்ளே பூந்துடும், வெரி டேஞ்சரஸ். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அதை ஜஸ்ட் லைக் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அது. ஓகேவா? ஏன்னா ஸ்ப்ரெட்டிங் நேச்சர் பயங்கரமாக இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ அப்போ அந்த ரேட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்டிங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் வந்து கேஸுக்கு நிறைய இருக்கும். அதனால தான் பாயில் ஆகிறப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. புரியுதா? இப்போது உனக்கு சாலிட் டு லிக்விட் தெரியும், அது மெல்ட் ஆகுது, அந்த டிஃப்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அங்கே. அதனால தான் ஃப்ளோ. அதனால தான் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் டுகெதர் ஆர் கால்ட் டேஷ். இதெல்லாம் லோயர் கிளாஸ் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பு. லிக்விட்லையும் கேஸையும் சேர்த்து ஒரே வேர்டில் சொல்கிறதா இருந்தால் என்ன சொல்லலாம்? ஐயோ நீ ரொம்ப பெருசாலாம் போகிறோமா? நான் சாதாரணமாக கேட்டேம்மா. நான் சாதாரண ஒரு விஞ்ஞானி, எனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லு. ஃப்ளூயிட்ஸ், ஃப்ளோ ஆகிறது ஃப்ளூயிட் தானே? ஆமாண்டா, கேஸும் ஃப்ளூயிட் தான். ஆமாம், ஒரு எது இதெல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுதோ, ஃப்ளோ ஆகிற சாலிட் எல்லாம் ஃப்ளூயிட். இப்போ புரியுதா? கரெக்டாக வந்துருச்சா? ஸோ சாலிடு ஃப்ளூயிட் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். அதனால தான் அதோட மூமெண்ட்டை படிக்கிறப்ப ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ்லாம் நம்ம படிப்போம். அதை ஃபர்தராக போகிறப்போ லிக்விடை பேஸ் பண்ணி ஹைட்ரோ டைனமிக்ஸ், வாட்டர் இருந்தாக்கா. புரியுதா? அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தட் இஸ் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ், ஏரோ டைனமிக்ஸ், ஏராக இருந்தாக்கா. டைனமிக்ஸ்னால் மூமெண்ட். ஓகே, லெட் அஸ் கம் பேக். ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல இது புரிஞ்சிருக்கணும், எவல்யூஷன். இதில் என்ன ஆகும்னா, ஒரு வாட்டர் பாயில், நான் இது வந்து ஏற்கனவே டைல்யூட் சொல்யூஷன் கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். மறந்துருப்பீங்க நீங்கள். ஆச்சு வச்சுக்கலாம். என்ன ஞாபகம் சொல்லு, நான் என்ன சொல்ல வந்தேன், என்ன சொன்னது சார் நீங்கள் அன்றைக்கி சொன்னீங்களே இப்படியே. ஓகே, கவனிங்க. இப்போது ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துப்போம். இந்த கண்டெய்னரில் நான் என்ன பண்ணுறேன், வாட்டர் போடுறேன், ஹீட் பண்ணுறேன். ஹீட் பண்ணாக்கா இது சும்மா இருக்குமா? ஏறும்ல டெம்பரேச்சர். ஸோ 30 டிகிரி ரூம் டெம்பரேச்சர்னா 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 வந்துடுது. 100 டிகிரியில் அப்போது டெம்பரேச்சர் ஏற ஏற, இதெல்லாம் சென்டிகிரேட், ஏற 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 என்ன ஆகும்னா, இங்கே வந்து வேப்பர் ப்ரெஷர்னு இருக்கும். நோட் பண்ணிக்கோ. அது நாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், ப்ரெஷர் அப்படின்னாக்கா வாட் இஸ் ப்ரெஷர்? த்ரஸ்ட் இல்லையா, பை ஏரியா, ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் யூனிட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சொல்கிறோம் இல்லையா, நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். அதுனா டார் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? அட்மாஸ்பியர் இன்னொரு யூனிட் சொல்லி பார்ப்போம் ப்ரெஷருக்கு. பாஸ்கல் இன்னொரு யூனிட் சொல்லி பார்ப்போம். பார் இன்னொரு யூனிட் சொல்லி பார்ப்போம். அது அட்மாஸ்பியர். இன்னும் ஏடிஎம்னா நீ அந்த ஏடிஎம் நினச்சிக்காத, அட்மாஸ்பியர். அப்புறம் யூனிட்ரா அட்மாஸ்பியர். அப்புறம் வேற என்ன இருக்குது? பாஸ்கல், கிலோ பாஸ்கல், இதெல்லாம் சொல்லலாம். அப்புறம் முக்கியமானது மறந்துட்டீங்க, எம்எம்ஹெச்ஜின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, புரியுதா? எம்எம்ஹெச்ஜி, சென்டிமீட்டர் ஹெச்ஜி, அது மெர்க்குரி லெவல் ப்ரெஷர் அது. ஓகே, லெட் அஸ் கம் பேக். ஸோ இப்போ இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கோ, ஹிடனாக இருக்கும். அதுலேயும் இருக்குது ப்ரெஷர்னா என்னமோ, தட் இஸ் த டேர்ம் அசோசியேட்டட் வித் கேஸ் ஒன்லின்னு நினைக்காது. லிக்விட்லேயும் இருக்குது, லிக்விட்லேயும் வேப்பர் இருக்குல்ல, ஆனால் லோயர் லெவலில் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம அசியூம் பண்ணிப்போம் அது வந்து சே அபவுட் ஒரு 0.01 அட்மாஸ்பியர் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் நான். வாட்டருக்கு அசம்ஷன் தான், ஆக்சுவல் வேல்யூ கிடையாது. இது கிடுகிடுன்னு ஏற ஏற இதுவும் ஏறும். புரியுதாப்போ? என்னது?
இது என்ன டெம்பரேச்சர், இது என்ன வேப்பர் ப்ரெஷர். இந்த வேப்பர் ப்ரெஷரும் ஏறிட்டு இருக்கும். அப்போது அதனால தான் இந்த இடம் வந்தோன்னே கரெக்டாக 1 atmosphere வந்துடும். வாட்டரை பொறுத்தவரையிலும் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் வாட்டர். 1 atmosphere வந்தோன்னே இதுக்கு மேலே அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரும் 1 atmosphere தானே. அந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகிடுறப்ப அதை எக்ஸீட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும், பல 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 பலன்னு பாயிலிங் ஆகுது. இப்போ புரியுதா கரெக்டா? இப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட்ன்றது என்ன சொல்லலாம்? It is the point at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure. அப்போ it is the temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. What is boiling point? So boiling point என்றதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். So boiling point is another, it is the another temperature at which சொல்லு vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Vapor pressure of liquid, any liquid, water தான் இல்லை, any liquid. ஆனால் அதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் மாறும். இப்போ புரியுதா? அதோட நேச்சரை பொறுத்தது. Do you understand this point? இதில் எதையாவது சால்ட்டை நம்ம போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ என்ன ஆகும், the vapor pressure கம்மி ஆகிடும். அதுதான் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா? நம்ம படித்தோம் கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன படித்தோம், லோயரிங். அதை கூட படிக்கிறப்ப என்னன்னு சொல்லுவோம், ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம். அப்போ இது லோயர் லெவல்னா 0.001 அப்படின்னு லோயர் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கேருந்து பிக்கப் ஆகி இவ்வளோ தூரம் போகணும்ல. அப்படி போகிறப்ப இட் ரெக்வயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி ஃபார் திஸ் ஒன். அப்போது அது என்ன ஆகும், இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் தான் அது பாயில் ஆகும். புரியுதா? அதுதான் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா? ஸோ சால்ட்டை போட்டால் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட். சால்ட்னா ஏதாவது எலக்ட்ரோலைட்டர் நான் எலக்ட்ரோலைட்டர் ஜாயின் ஆயிருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பாக வரும். அதுதான் நம்ம கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த கான்செப்ட், அதாவது இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதுதான் பாயிலிங் பாயிண்ட்டு. அப்போ இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்? இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸை பேஸ் பண்ணி தானே இருக்கும். நம்ம பார்த்தோம் இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டும் இடையில பூந்துக்குச்சுன்னு வச்சுக்கேன், அப்போ அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும். ஏன்? அடிஷனலாக இருக்குல்ல அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டு. இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்காக இருந்தாக்கா கம்மியாக இருக்கும். இப்போ புரியுதா? ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோன்றதுனால இங்கேயே கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் நான் என்னென்னலாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம், ஒரு அப்பியரன்ஸே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தான். கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோ. அப்பியரன்ஸ் சாலிடா லிக்விடா கேஸா, அதோடு இல்லாமல் அப்படி சாலிடாக இருந்தால் என்னது, அது கிறிஸ்டலைனா அமார்ஃபஸா சொல்லணும். ஸோ கிறிஸ்டலைனா அமார்ஃபஸா. அதுக்கப்புறம் அதோட அலட்ரோபிக் மாடிஃபிகேஷன் ஏதாவது இருக்கா எழுதிக்கடா. அலட்ரோபிக் மாடிஃபிகேஷன் நான் சொல்கிறதெல்லாம் எழுதணும்னு நினைக்காத. சம்டைம்ஸ் என்னுடைய ஃப்ளோவில் அடித்தல்ட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நீங்கள் தான் எல்லா ப்ரொஃபஸர்ஸும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக அவர் என்ன பேசுகிறான்றதை காதில் வாங்கிக்கோங்க. அடுத்தது புரியுதா? அலட்ரோபிக் மாடிஃபிகேஷன் என்ன? எலிமெண்ட்ஸ் எக்ஸிபிட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பட் they have same chemical properties. ஓகே ரைட். அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பனில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, என்னென்ன டயமண்ட் கிராஃபைட். ஓகே. அடுத்து சல்ஃபர்லேயும் அதே மாதிரி. நவ் அலட்ரோபிக். அதுக்கப்புறம் என்ன, இங்கே இதெல்லாம் எதெல்லாம் இருக்குங்கிறத செக் பண்ணணும். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் என்ன வரும், தட் இஸ் இப்போ சாலிட் அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட், லிக்விட் இருந்தாக்க என்ன போடுவோம், லிக்விட்னாக்க பாயிலிங் பாயிண்ட். அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல இல்லையா? அதோடு இல்லாமல் அது சால்யூபிலிட்டி நம்ம செக் பண்ணோம். ஒரு லிக்விடாக இருந்ததுன்னா அது ஒரு சால்வெண்ட்டாக கூட ஆட் பண்ணலாம் இல்லையா? அது சால்வெண்ட்னாக்கா அப்போ அது சால்யூபிள். அதே மாதிரி சால்ட்டாக இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை சாலிட் ஃபார்மில் இருந்தாலும். ஸோ அப்போ சால்யூபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல மெயினாக படிக்க போகிறது எல்லாமே இது ஆல்மோஸ்ட் லிக்விட் தான். அதனால் பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் சால்யூபிலிட்டியும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இங்கே. புரியுதா? அதோடு இல்லாமல் இந்த சால்யூபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வாட்டரில் சால்யூபிள் இருந்ததுன்னா அது போலார் காம்பவுண்ட், அப்போ பொலாரிட்டி அங்கே வருது. வாட்டரில் இன்சால்யூபிளாக இருந்தால் நான் போலார், ஆல்மோஸ்ட் ஆர்கானிக். அந்த கார்பன் செயின் இன்க்ரீஸ் ஆக நான் போலார் நேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். நோட் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ வித் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் லெங்த் ஆஃப் கார்பன் செயின் என்னாகும், நான் போலாரிட்டி இன்க்ரீசஸ். புரியுதா? இது நீங்கள் கவனமாக வச்சுக்கணும். ஓகே. இப்போ அதான் கோவேலன்ட் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். Now let us come back to the original point. இப்போ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், கம்பேரிசன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ், phenols,
ethers, alkanes. Okay, note பண்ணிக்கோ. Boiling, இப்போ நான் பாய்லிங் பாயிண்ட்டுங்கிறத நல்ல அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் இப்போது இந்த 4 காம்பவுண்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். கவனிச்சுக்கோ. ஃபஸ்ட்டு இங்கே போடுறேன். இது வந்து ஆல்கஹால் எழுதிக்கோ. இங்கே ஃபீனால்ஸை பற்றி பேசுகிறேன். அதுக்கு அடுத்தது இங்கே ஈத்தரை பற்றி பேசுவோம். இது மாதிரி 4 காலம் போட்டுக்கோ. ஸோ இங்கே வந்து அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஆல்கேனை பற்றி பேசுவோம். இந்த 4க்கும் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியாக பார்ப்போம். இப்போ ஆல்கஹால்ஸை எடுத்துப்போமா. ஆல்கஹால்ஸில் ஜென்ரலாகவே என்ன இருக்குது, தட் இஸ் இப்போது நான் ஜென்ரல் டைப் ஆஃப் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறேன். ROHன்னு இருக்குது, கரெக்டாக ROH. இப்போ இதில் உள்ள பக்கத்தில் உள்ள மாலிகுல் ஒன்று இருக்கும்ல, அது என்ன பண்ணுது, ORH இங்கே இருக்கும் இல்லையா. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில நான் ரெட்டில் போடுறேன், அதுதான் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். டாட் போட்டால் அது ஹைட்ரஜன் பாண்ட். இப்போ 2 மாலிகுலுக்கு இடையில அதே மாதிரி இதில் பக்கத்தில் இன்னொன்று போடலாம் இல்லையா. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு டாட் போட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே ஹைட்ரஜனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம். ஓகேவா. அது வந்து அதர் மாலிகுல். ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இப்படி போகும். ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். 2 மாலிகுல் 3 மாலிகுலுக்கு இடையே இப்படி வர்றதுனால இது பேர் என்ன, இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். நோட் பண்ணிக்கோ, இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். அது என்ன ஹைட்ரஜன் பாண்டு, ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அப்படின்னா யூஸ்வலாக ஒரு பாண்ட் அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு, கரெக்டாக. பாண்ட்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு. இப்போ இந்த இடத்துல ஆக்சிஜனுக்கு நல்லா கவனிச்சிட்டேவா. இதை வந்து எலக்ட்ரானை நான் க்ரீன் கலரில் போடுறேன். ஆக்சிஜனுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன, அட்டாமிக் நம்பர் என்ன, அட்டாமிக் நம்பர் 8. ஸோ எழுதிக்க. உனக்கு டவுட் இருந்தால் போட்டு பார்த்துக்கோ. O8 எப்படி போடணும், 1s2 2s2 2p4. ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஷெல்லில் 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, கரெக்டாக. ஓகேவா. இதுதான் வேலன்சி எலக்ட்ரான்ஸ், சரியா. இந்த வேலன்சி எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆக போகுது. ஸோ இந்த ஆக்சிஜனுக்கு இப்போ இதை பொறுத்தவரையிலும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்தாச்சு, இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான், 2 போட்டாச்சு. ஆனால் இங்கே இருக்கிறது எவ்வளோ, 6. மிச்சம் என்ன, இதை வேணால் பாக்ஸ் மாடலில் போடுறேன். 1s 2s2 இங்கே 2p. ஏன் அங்கே 3 போடுறோம், px py pz இருக்குது. 1 ஹன்ஸ் ரூல் ஆஃப் மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி. ஓகேவா. எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பேரிங் டேக்ஸ் பிளேஸ், கரெக்டாக. ஸோ அப்போ இந்த 2 பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸு அங்கே இன்வால்வ் ஆகிடுச்சு. மிச்சம் இந்த 2 இருக்குல்ல, இதுதான் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த 2ம் பேர் என்ன, லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், LP போட்டுக்கோ. LPன்னு என்ன, லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அண்ட் திஸ் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட், டேக் டவுன், நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ். what do you call it, நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ். அது பாண்டில் இன்வால்வ் ஆகலை. அப்போ அது அங்கே இருக்கும்ல, அது எப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். இங்கே 2 இங்கே 2 அப்படி இருக்கும். புரியுதா. ஏற்கனவே ஆக்சிஜனோட நேச்சர் என்ன, எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ். எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ்னா என்ன, எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் டெண்டன்சி. புரியுதா. அதுக்கு வாங்கியே பழக்கம் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம். நம்ம ஊர்லேயும் சில பேர் இருக்கான், ஓசி கிராக்கின்னு பேர். எது எடுத்தாலும் இன்னொருத்தன் தயவில் தான், அதர்ஸ் காஸ்ட். அதே மாதிரி தான் இவரும் ஆக்சிஜனும். ஓகேயா. அடுத்தது இந்த ஆல்கஹால் இருக்குல்ல, இதோட ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல, இந்த ஹைட்ரஜனில் ஒரு எலக்ட்ரான் தானே இருக்கும், சரியா. என்னது, ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் ஆல்ரெடி பவுண்ட் வித் ஆக்சிஜன் இல்லை. அப்போது இட் இஸ் லெஃப்ட் ஓவர், இங்கே ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் அட் த சேம் டைம் பிகாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இந்த ஹைட்ரஜனை பிடிச்சி இழுத்து வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த ஹைட்ரஜன் மூலியமாக வரக்கூடிய இந்த பாண்டிங்கிறதுனால இது பேர் என்ன, ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஸோ வாட் இஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்? இட் இஸ் த பாண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பிட்வீன் the hydrogen atom, note பண்ணிக்கோ, and the nearby electronegative atom. That is very important. So பக்கத்தில் இருக்கணும், தூரமாக இருந்ததுன்னா பண்ணாது. ஓகேவா. ஸோ நியர்பை ஆர் in the vicinity. விசினிட்டினா நியர்பை, ப்ராக்சிமிட்டினாலும் நியர்பை. ஸோ அந்த விசினல்
எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டத்தோட இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குல்ல, அதை தான் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கிறோம். அது வந்து வித்தின் த சேம் மாலிகுல் இருந்ததுன்னா அது பேர் இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். வித் 2 டிஃப்ரெண்ட் மாலிகூல்ஸில் இருந்ததுன்னா அது பேர் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இப்போ ஸ்கூலில் கூட இன்ட்ரா ஸ்கூல் காம்படிஷன் சொல்லுவாங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூலுக்குள்ளேயே காம்படிஷன் கொடுத்து அவார்டு வச்சுக்கிறது, புரியுதா? இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்னா அமங் த ஸ்கூல்ஸ், டிஃபரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ். ஸோ இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங், இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஐ ஹோப் இட் இஸ் வெரி கிளியர் நவ். ஓகே, இப்போ இந்த ஆல்கஹாலில் கவனி இந்த மாதிரியான பாண்டிங் இருக்கு. இதே மாதிரி ஃபீனால்லையும் இருக்கு. ஃபீனால் போடலாமா? ஃபீனாலில் பாரு, ஃபீனால் போடுறப்போ ஆறுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுற, பென்சின் ரிங்கை போட்டுரு இல்லையா? ஸோ பென்சின் ரிங் போடு, அதில் ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட் காமிச்சிரு. இங்கே ஓ இருக்குது, இந்த பக்கம் ஹெச்எப் போடு. இப்போ பக்கத்தில் உள்ள ஃபீனால் குரூப்பில் ஜாயின் ஆக போகுது. அங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஹைட்ரஜன் அங்கே இருக்கணும். ஸோ அதனால் ஹைட்ரஜனை போடு, அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் போடு, ஒரு பாண்டு போட்டு. ஸோ இப்போ நான் 2 வச்சு தான் காமிச்சிருக்கேன், அதே மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்க. புரியுதப்போ? இது மாதிரி கண்டினியூஸாக போகுது. இப்போ இதுவும் 2 மாலிகுலுக்கு இடையில வருது இல்லை, அதே ஐஎம்ஹெச் இங்கே உண்டு. புரியுதப்போ? இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஓகே, ஐஎம்ஹெச் பாண்ட் தெளிவாக எழுதிக்க. இது இன்டர் மாலிகுலர். ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? ரைட். அப்போது இதில் முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று சொல்கிறேன். அதாவது பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஃபீனால்ஸ் இன்க்ரீஸ் வித் த இன்க்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ். நோட் பண்ணிக்க. ஏன்? பிகாஸ் அந்த வான் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதிகரிக்கும். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த ரெண்டுமே என்ன சொல்கிறான், வித் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஃபீனால்ஸ், with the increase of number of carbon atoms, boiling point also increase. இதெல்லாம் உனக்கு அந்த கிரேடிங்க்கு உதவும். கரெக்டா? பாய்லிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஃபீனால்ஸ். இப்போ ஆல்கஹால்ஸில் பர்டிகுலராக ஆல்கஹால்ஸ் நோட் பண்ணிக்க. ஆல்கஹால்ஸில் பாய்லிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் வித் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சிங். பிரான்ச்சிங் அதிகமாச்சுன்னாக்கா அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறோம். நோட் பண்ணிக்கோ. இப்போ இதெல்லாம் லீனியராக நம்ம பார்க்குறது. அடுத்து இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நோட் பண்ணிக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது? இன்க்ரீஸ் ஆஃப் கார்பன் செயின் இன்க்ரீசஸ் த பாய்லிங் பாயிண்ட். ஓகேவா? அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆஃப் branching, note பண்ணிக்கோ. increase of branching of carbon chain decrease the boiling point. அப்படியே உல்டா. ஸோ இது வந்து ஒரு கீ பாயிண்ட் உனக்கு. இது எதனால? பிகாஸ் வான் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் அகெயின் இந்த இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஏன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது, சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிக்ரீஸ் ஆகிடுது. ஓகே, ஏன்னா லாங்காக போகிறப்ப சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ பிரான்ச் வந்ததுன்னா ஷார்ட் ஆகிடுது இல்லை? ஓகே, அதையும் போட்டுக்க. இந்த இடத்துல என்னது? தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் வாண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ், VWF. இங்கே எப்படி? VWF. இதை நான் எப்படி லிங்க் பண்ணுறேன்றதை பார்த்துக்கோ. VWF இந்த இடத்துல ஏன் பிரான்ச்சிங்கில் வருது? பிகாஸ் இந்த இடத்துல சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிக்ரீஸ் ஆகுது. சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாக்கா வாண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது புரியுதா? நல்லா புரிஞ்சாச்சு. அது அடுத்தது இப்போ சார் இது வந்து டுகெதர் சொல்லிட்டீங்க, இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தா அதில் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஃபீனால்ஸ் ஆர் higher in comparison to the other classes of compounds. Other classes of compounds பார்த்தோன்னாக்கா alkanes, ethers, haloalkanes இதெல்லாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ethanol and propane அதை கம்பேர் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல ஈத்தர் ஆல்கைன் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்ப்போம். எழுதிக்கோ. கம்பேர் த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் எத்தனால். இது எல்லாமே பிபி தான். நமக்கு எப்படி பிபி இருக்கோ அது மாதிரி லிக்விடுக்கும் பிபி இருக்குது. நமக்கு பிளட் ப்ரெஷர்னால் அதுக்கு பாய்லிங் பாயிண்ட். ஸோ எத்தனால் வர்சஸ் ப்ரொபேன். ethanol versus propane. So ethanol versus propane la paru, what is ethanol formula? CH3 CH2 OH. Propane la CH3 CH2 CH3. Okay, idoda molecular formula paru C2 H5OH. இது எவ்வளோ? C3 H சொல்லு 3 plus 2 5 plus 3 8. ஸோ இதோட மாலிகுலர் வெயிட் பாரு. கார்பனுக்கு எவ்வளோமா? 24. ஹைட்ரஜனுக்கு 5 + 1 6. அடுத்தது ஆக்சிஜன் எவ்வளோ மாலிகுலர் வெயிட்? 16. ஆட் பண்ண 10 16 பேலன்ஸ் 1 2 4. ஸோ 46 கிராம் பர் மோல். இதுதான் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் எத்தனால். இங்கே பாரு, இந்த இடத்துல என்னது? C3H8. C3H8னாக்கா இதோட 36. ஓகே, 36. இது எவ்வளோ? 8. ஸோ அப்படி போட்டால் 44 கிராம் பர் மோல். ஓகே, ஸோ இப்போது எத்தனால் அண்ட் ப்ரொபேன் இந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரபிள் மாலிகுலர் மாஸ் இருக்கா? கரெக்டாக கிட்டத்தட்ட 44 46 ஒன்றும் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் கம்பேரபிள் மாலிகுலர் மாஸ் நோட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, இந்த ரெண்டுத்துக்கு கம்பேரபிள் மாலிகுலர் மாஸ் இருக்கிறதுனால நல்ல கவனி. எத்தனால் அண்ட் ப்ரொபேன் தே ஹேவ் கம்பேரபிள் மாலிகுலர் மாஸ். நாம் என்ன எதிர்பார்ப்போம்? பாய்லிங் பாயிண்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும். ஏன்னா மாலிகுலர் வெயிட்டுக்கும் பாய்லிங் பாயிண்ட்டும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது. ரெண்டும் ஒன்றா இருந்ததுன்னா அதுவும் ஒன்றா இருக்கலாம். ஆனால் இதில் பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட்டு வைடாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது ஏன் இந்த கொஷின் கேட்குறாங்க? இது நோட் பண்ணிக்கோ. கம்பேரபிள் மாலிகுலர் மாஸ் பட் widely differ in BP. Why? இது ஒரு கொஷின் கேட்குறான். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. அடுத்தது இதோடு இல்லாமல் இன்னொன்று சொல்கிறேன். என்னென்னா ஈத்தர் எடுத்துக்கோ. ஈத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கும். ஈத்தரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாமா? ஈத்தர் எடு. ஈத்தருக்கான அந்த பிளாக் பென் எடுமா, பிளாக் ஸ்கெட்ச் எடு. CH3 listen, CH3O CH3 இது என்னது? ஈத்தர். ஓகே, CH3O CH3. இந்த ஈத்தர் இப்போ நம்ம மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறேன். இது என்ன சொன்னேன்? ஆல்கஹால். ஆல்கஹாலோட பாய்லிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா 351. ஓகே, ஆல்கஹாலோட பாய்லிங் பாயிண்ட்டு 351. நோட் பண்ணிக்கோ. 351 கெல்வின். ஆல்கஹாலோட பாய்லிங் பாயிண்ட்டு 351 கெல்வின். வேறஸ் ப்ரொபேனோட பாய்லிங் பாயிண்ட்டு எவ்வளோ அப்படின்னா 231. என்ன பயங்கரமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா இல்லையா? இந்த ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னா 351 231 போட்டால் 120 கெல்வின் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பயங்கரமான டிஃப்ரென்ஸ் இது. நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம்? மாலிகுலர் வெயிட் சேமாக இருந்தாக்கா ஒரே வெயிட் தானேயா, ஒரே மாலிகுலர் ஒரே மாதிரி தானே பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் இல்லையா? ஆனால் இங்கே ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அது ஏன்? அதோடு இல்லாமல் ப்ரொபேன் பார்த்துக்கோ. இது வந்து ஈத்தர் நம்ம பார்த்தோம். ஈத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 248 கெல்வின். இந்த ஈத்தருடைய மாலிகுலர் மாஸ் எவ்வளோமா ஒர்க் அவுட் பண்ண? எவ்வளோ? 46. இது வந்து கிராம் பர் மோல்.
இதுதான் அதனுடைய மோலார் மாஸ். ஓகே, இதில் என்ன பிரச்சனை, எதனால் இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இதில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குது, இதில் இல்லை. உடனே ஆக்சிஜன் இங்கே இருக்கே அப்படின்னு கேட்பேன். அது ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இல்லை. இதில் OHன்னு இருக்குல்ல, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ப்ரீவியஸ் இது வாங்கி பார், ஒரு எத்தனாலை போட்டால் அந்த ஹெச் பாண்ட் அடிஷன்லாம் வந்துடுச்சா. இப்போ இது போடுறப்ப இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிங்கன்னா எப்படி வரும். ஸோ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த நோட் பண்ணிக்க மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். ஓகேவா, அதாவது இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து BP of ethanol is more. இப்போ புரியுதா எதனால்? எத்தனால் போட்டுக்க CH3 CH2O, அடுத்தது H, அதே மாதிரி இங்கே HO CH2 CH3, இந்த மாதிரி ரெண்டுத்துக்கு இடையில இங்கே H இங்கே O. புரியுதா? ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வருது இல்லை, OHக்கு இடையில இல்லையா, இந்த OHக்கு இடையில இந்த பாண்ட் வர்றதுனால இது எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், இது நியர்பை ஹைட்ரஜன். ஸோ இங்கே தான் அந்த H பாண்ட் ஃபார்மேஷன், அதனால் அதோட பாய்லிங் பாயிண்ட்டு அதிகமாக இருக்குது. இப்போ புரியுதா? வேறஸ் இதில் வந்து கம்மியாக இருக்குது 231, இன்பிட்வீனாக இருக்கிறது 248. நீ ஆர்குமெண்ட் பண்ணலாம், சார் இதுலேயும் ஆக்சிஜன் இருக்குது இதுலேயும் ஆக்சிஜன் இருக்குது, ஆனால் அதில் ஆக்சிஜன் இருந்தாலும் ஹெச் இல்லை, அது தனியாக ஹெச் இல்லை, வேறஸ் இதில் இருக்குது. புரியுதா? அப்போது கொஸ்டின் எப்படி கேட்பான், டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட். இது வந்து MCQவில் கேட்பாங்க. இது புரிஞ்சு தான் போடுறியாங்கிறது, நீ இதை ஸ்டாண்ட் அலோன்னா மனப்பாடம் பண்ணால் வேலை கேட்காது. இந்த கொஷனுக்கு இப்படி தான் வரும், அப்படி பண்ணக்கூடாது, அது லாஜிக் புரிஞ்சு பண்ணணும். ஸோ இப்போது கொஷனில் என்ன பண்ணுவான், சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏ என்ன பண்ணுவான், தட் இஸ் எத்தனால். அது எத்தனால் கூட கொடுக்க மாட்டான், ETOHம்பா. ETOHனா எத்தனால்னு அர்த்தம். ஓகேயா? ஸோ எத்தனால். அடுத்தது இங்கே என்ன பண்ணுவான், தட் இஸ் ஈத்தர், டைஎத்தில் ஈத்தர் இல்லையா. ஸோ C2H5, இங்கே என்ன C2H6O, ஈத்தர், இது ஈத்தன் போட்டுக்க. இது வந்து ஈத்தேன் C2H6, ஈத்தேன் ப்ரொபைன் தானே, C3H8 ப்ரொபைன், கம்பேரபிளாக இருக்குது. ஸோ விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், ஆர்டர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அப்படின்னு போட்டு விட்ருவான். விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இங்கே ETOH போட்டு, இங்கே C3H8, இங்கே C2H6O அப்படிமா. ஸோ இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி போடுவான். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன நமக்கே தெரியும், எத்தனால். இப்போ இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அப்படின்னா கடைசியில் எத்தனால் இருக்கும், C2H5OH. இப்போ புரியுதா? ஃபஸ்ட்டில் லோயராக இருக்கிறது என்னது, ஹைட்ரோ கார்பனாக இருக்கும், அது C3H6. இப்போ புரியுதா? அடுத்தது இன்பிட்வீனாக இருக்கக்கூடியது ஈத்தர், அதாவது CH3O CH3. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் திஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட். இப்போ புரியுதா எப்படி அதை அரைவட் பண்ணுண்டு? ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப தெளிவாக புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஹையர் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் ஆர் டியூ டு வாட், த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன். மறக்கவே மறக்காது. அப்போ நீ ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படியெல்லாம் டெவலப் பண்ணணுன்றதை நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகேவா? அடுத்தது அந்த மாதிரி H பாண்டு இட் இஸ் லேக்கிங் இன் ஆல்கேன்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ். இப்போ சால்யூபிலிட்டி அதை பற்றி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. சால்யூபிலிட்டி அப்படின்னா சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஈத்தரில் என்ன, நோ சச் H பாண்ட் போட்டுக்க. ஆல்கேன்ஸ்லையும் நோ H பாண்ட், அவ்வளோதான். அதை தவிர இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். இதில் அமங்க ஆல்கஹால்ஸ் கேட்பான், வேணுக்குன்னே கேட்பான். ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, புரியுது? இப்போ நான் ஒரு சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். மெத்தில் ஆல்கஹால், பியூட்டைல் ஆல்கஹால், விச் இஸ் ஹையர் பாய்லிங், பியூட்டைல் ஆல்கஹால். இப்போ பியூட்டைல் ஆல்கஹால் எடுத்துக்க, நல்லா கவனிச்சுக்க, நான் சொல்ல நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க. பியூட்டைல் ஆல்கஹால், பியூட்டைல் ஆல்கஹால், டெர்ஷரி பியூட்டைல் ஆல்கஹால், செகண்டரி பியூட்டைல் ஆல்கஹால். சொல்லு, எது ஹை பாய்லிங்?
நார்மல் பியூட்டைல் ஆல்கஹால். ஏன் பிரான்ச்சிங் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் இந்த பாயிண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கிளவராக இருக்கணும். புரியுதப்போ? ஓகேவா? ரைட். ஸோ அதுக்கான ரீசன் கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன்? வாண்ட் வால்ஸ் ஃபோர்ஸு பிரான்ச்சிங் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கம்மியாக இருக்கும். அது எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ கம்மியாக இருக்குது? ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து அந்த இடத்துல கம்மியாயிடுது. புரியுதா? வேற பிரான்ச்சிங் ஆகுது, அது கம்மியாயிடும். அதாவது சர்ஃபேஸ் ஏரியா கம்மியாயிடும். சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா இதுவும் ஜாஸ்தியாகிடும். மீனிங் புரியுதா? அது ரைட். ஸோ சால்யபிலிட்டியோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். சால்யபிலிட்டி அப்படிங்கிறப்போ ஆல்கஹால் எடுத்துக்கோ, ஃபீனால் எடுத்துக்கோ. இந்த ரெண்டுமே தே ஆர் soluble to form hydrogen bond. அங்கே hydrogen bond ஃபார்ம் ஆகும் with water molecules shown. அது எப்படி ஆகுதுன்றதை நம்ம காமிச்சாகணும். நோட் பண்ணிக்கோ. solubility பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ. solubility கவனி. CH3 CH2 அடுத்தது CH2 கரெக்டா? இங்கே OH போடுவோம் இல்லையா? O அடுத்தது H. what is this alcohol ma? என்னது? ப்ரோபனால். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்னது, இந்த ஆக்சிஜனில் எத்தனை எலக்ட்ரான், இந்த லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர்னு நான் ஒரு லெக்சர் கொடுப்பேன். ஏற்கனவே இருக்குது நம்ம யூடியூப்பில், அதை ஒரு தடவை பாருங்கள். இல்லைன்னா என்னுடைய நீட் கிளாஸில் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அது கெமிஸ்ட்ரியில் அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் பிரகாரம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று வந்தாச்சு. இங்கே ரெண்டு மண்டையில் ரெண்டு கொண்டை, 2 lone pairs of electron, நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிஜனில் இருக்குது இல்லையா? நம்ம ஊர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணக்கார பசங்களாம் இருப்பானுங்க ஸ்கூலில், அவனை சுற்றி 10 பேர் ஜே போட்டாலேயும். ஸோ பசங்க இருந்ததுன்னு வச்சுக்க, அவன் பின்னாடி சுற்றுறதுக்கு பாட்டிங்க இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த எலக்ட்ரான் பேர் இருக்குன்னாக்கா உடனே என்ன பண்ணோம், அதாவது முதல்ல பண்ணைக்கு போகிறோம். அது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி இருக்கும். இங்கே ஒரு முதல்ல, இங்கே ஒரு முதல்ல, இங்கே ஒரு முதல்ல, இங்கே ஒரு முதல்ல ஏன்னா வாயை வந்துட்டு இருக்கோம். நீ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நின்றுக்கிட்டு இப்படி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, சிண்டை ஆட்டிக்கிட்டு. இங்கே ஒருத்தன் நின்று பார்த்துட்டு இருப்பான் இப்படி. ஓகே, அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு என்ன பண்ணுறான், அவன் ஏதோ ஒன்று கையில் ஒரு சாப்பாடு வச்சுருந்தா தள்ளி விட்டான். சாப்பாடெலாம் அதுக்கு லெமன் ரைஸ் சாப்பிடுமான்லாம் கேட்காத முதல்ல. எதையோ கண்ட வரையோ, இல்லைன்னா ஒரு நல்ல ஒரு வெஜ் பிரியாணி டப்பாவை போட்டான், நல்ல பெரிய தேக்ஸாவை போட்டான்னு வச்சுக்கோ. இந்த இதெல்லாம் சும்மா இருக்குமா? குரோக்கடைலாம் என்னமோ போட்டான், சாப்பாடு போட்டான்னு சொல்லிட்டு ரவுண்டு கட்டி அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அது 2 செகண்டில் காணாமல் போயிடும் இல்லையா? இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு நாய் உள்ளே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும், நாய் பீஸ் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ அப்போது இதுதான் நாய் எப்படின்னா சுற்றி முதல்ல இப்படி வந்து நிற்கும். This kind of surrounding of solvent molecule is called solvation. நோட் பண்ணிக்கோ. அதுக்கு கதி மோட்சம் கொடுத்துரும். அது சால்வேஷன், அது வேற SAL. இது சால்வேஷன். ஓகே, சால்வேஷன் என்ன? சரௌண்டிங் ஆஃப் சால்வன்ட் மாலிகுல். அதே மாதிரி நமக்கு எது அட்ராக்ஷன்னா அதை சுற்றி தானே. இப்போ நான் ரொம்ப சீரியஸாக கிளாஸ் எடுத்துருப்பேன், திடீர்னு யாராவது ஒரு கிரிக்கெட்டர், ஒரு ஆக்ட்ரஸ் உள்ளே வந்துட்டான்னு வச்சுக்கேன், உடனே எல்லா பசங்களும் ஆட்டோகிராஃப் எடுத்து என்ன மறந்துடுவானுங்க, பின்னாடி போயிடுவோம். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, அந்த அட்ராக்டிவ் பாயிண்ட்டை சரவுண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இது. நான் பெரிய ஆக்ட்ரஸ்லாம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. சாதாரணமாக யாராவது ஒரு நியூ ஸ்டூடெண்ட் வந்தாலே அவள்லாம் அப்படி எட்டிக்கிட்டு இந்த பக்கம் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ பண்ண முடியுதா? 10 பேர் எட்டி இவ்வளோ இன்னதான் நடக்குது, யார் இருக்கா? ஓகே, எல்லாரும் தான். அதை சொல்லு சரி, கவனி. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுது, சரௌண்டிங் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல் பேர் என்ன? ஹைட்ரேஷன். நோட் பண்ணிக்க. சரௌண்டிங் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல் பேர் என்ன? ஹைட்ரேஷன். அதே மாதிரி ஜென்ரலாக சொல்கிறது அந்த சால்வேஷன். இப்போ இந்த இடத்துல ஹைட்ரேஷன் ஆகும். எதை சுற்றி ரவுண்டு கட்டி அடிக்கும்னா இந்த ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல, இவரை சுற்றி அடிக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும், அப்படியே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஃபார்மிங் டெண்டன்சி மாதிரி இங்கே H வந்து அப்புறம் வாட்டர் இப்படி நிற்பார். அதே சைடு இங்கே என்ன ஆகும், இந்த லோன் பேரை டார்கெட் பண்ணி இங்கே ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் அப்படி நிற்கும். ஓகேயா? அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டர் மாலிகுல் இங்கே ஹைட்ரஜன் நிற்குமா? நிற்காது. இங்கே என்ன பண்ணும், ஆக்சிஜன் ஃபேஸ் பண்ணி ஹைட்ரஜன் நிற்கும். இப்போ புரியுதா? நான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு பாரு. இங்கே போடுறப்போ ஆக்சிஜனை ஃபேஸிங்காக கொண்டு வரேன், அங்கே போடுறப்போ ஹைட்ரஜன் ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டு வரேன்.
புரியுதா? எப்போதும் அந்த ஆப்போசிட் என்டர்டைன்ஸ் தான் அதுங்களுக்கு பிடிக்கும். இங்கே விட்டோம், ஏன்னா இதெல்லாம் நான் போலார். புரியுதா? அப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் சால்யூபிளா இல்லையா அப்படின்றத டிசைட் பண்றது எது? இது பேர் என்னன்னா போலார் ஹெட்னு பேர். நோட் பண்ணிக்கோ, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான லாங்குவேஜ். நான் யூஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லாங்குவேஜ் இதெல்லாம். இது பேர் என்ன? போலார் ஹெட். ஓகேயா? நோட் பண்ணிக்கோ. வாட் யூ கால் இட்? போலார் ஹெட். இவர் இருக்கார்ல, இவர் சும்மா இது ஒரு நான் போலார் குரூப், நான் போலார் டெய்ல். இதுவும் முக்கியம்தான், நான் போலார் டெய்ல். ஓகேவா? இது சிம்பிளா போடுறது அந்த கார்பன் செயின் தானே, இப்படி இப்படி போட்டு இதை ஒரு மண்டை மாதிரி போடலாம். புரியுதா? அப்போ இதுதான் என்னது? போலார் ஹெட்டு, இது நான் போலார் டெய்லு. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணும் உனக்கே தெரியும், வாட்டர் எங்கே ரவுண்டு கட்டி அடிக்கும்? அதுக்கு போலார் இடம் தான் பிடிச்சிருக்கும். கரெக்டாக? இப்போ இதில் வாட்டருக்கு பதிலாக நல்ல கவனிச்சுக்க, ஒரு நான் போலார் சால்வெண்ட் லைக் பென்சைன், டொலுவின், ஜைலின் அந்த மாதிரி எடுத்தோன்னு வச்சுக்க, அது எந்த பக்கம் போகும்? இது பேஸ் பண்ணியிருக்கும். புரியுதா? நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? அதனால் இது என்ன ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம்னா, யூஸ்வலாக நீ படிச்சிருப்ப இந்த போலார்னு படிக்கிறப்போ ஆப்போசிட் போல்ஸ் தான் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. பட் இது டிஃப்ரெண்ட்டு. இது எப்படின்னா, போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் டிசால்வ்டு பை, நோட் பண்ணிக்க, போலார் சால்வெண்ட். நான் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் டிசால்வ்டு பை நான் போலார் சால்வெண்ட். அவ்வளோதான். ஓகே? ஏன்னா எண்ணத்தோடு தான் சேரும்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த எது கம்பேட்டிபிளாக இருக்கோ அதோடு தான் சேர்றது. ஸோ solubility of alcohols and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bond. அங்கேயும் அந்த hydrogen bond தான். நோட் பண்ணிக்கோ, ability to form hydrogen bond with water molecules. அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். நோட் பண்ணிக்கோ. அப்போ solubility decreases with the increase in the size of alkyl or aryl group. இந்த alkyl aryl குரூப்போட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ அதில் நான் போலார் பார்ட்டு தானே இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டாமினேட் ஆகுது. புரியுதா? அப்போ நான் போலார் டெய்லோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும்? வாட்டர் சால்யூபிலிட்டி கம்மியாயிடும். ஓகே, எழுதிக்கோ. வித் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் நான் போலார் ஹைட்ரோகார்பன் செயின், solubility decreases. இதை தான் என்ன சொல்றோம்? அப்போ இந்த பார்ட், இந்த போலார் ஹெட் பேர் என்ன? ஹைட்ரோஃபிலிக் பார்ட். இவர் பேரு ஹைட்ரோஃபோபிக் பார்ட். நோட் பண்ணிக்க. ஸோ நான் போலார்னா என்ன அர்த்தம்? ஹைட்ரோஃபோபிக். ஃபோபியானா எதிரின்னு அர்த்தம். ஸோ ஹைட்ரோஃபோபிக். அண்ட் இங்க இது ஹைட்ரோஃபிலிக். ஹைட்ரோஃபிலிக் அப்படின்னா அட்ராக்ட். ஸோ ஹைட்ரோஃபிலிக்காக இருக்கும். அதனால்தான் நிறைய லோயர் மாலிகுலர் மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஆல்கஹால்ஸ் எல்லாம் மிசிபிள் வித் வாட்டர் இன் ஆல் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இதை பேஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கலான்னு பார்ப்போம். டேக் டவுன் ஆன்சர் பண்ணிட்டா இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ். இது யார் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். உன்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அது. ஈஸி தான். இப்போ நான் கொடுத்துட்டனால உனக்கு க்ளீனாக புரியும், பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இன் த ஆர்டர் ஆஃப் தேர் இன்க்ரீசிங் பாய்லிங் பாயிண்ட். இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் பாய்லிங் பாயிண்ட். ஏ பென்டன் 1 ஆல் அப்படின்னா நம்ம பென்டனால். அடுத்தது பியூட்டன் 1 ஆல். அடுத்தது பியூட்டன் 2 ஆல். அடுத்தது ப்ரப்பன் 1 ஆல். நெக்ஸ்ட் மெத்தனால். Second question. Pentan 1 all. Next, N-butane. Next,
pentanal, Al. Next, ethoxy ethane. ஓகேவா? இப்போ இந்த ரெண்டு கொஷினில் நீ இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தால் என்ன எப்படி அட்டாக் பண்ணணுன்றதை நான் சொல்லித்தரேன். பார்த்தோன்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் சில யாரெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சவருன்றது முதல்ல பார்த்துடணும். ஃபஸ்ட்டு நாம் ஏற்கனவே சொல்லலாம், இது வந்து என்னது பிபிடியை பற்றி பேசுகிறோம். ஸோ பிபிடி அப்படின்னா இவன் என்ன சொல்லியிருக்கான், இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர். அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு வந்து லோயர் தான் கொடுக்கணும். கரெக்டாக? ஃபஸ்ட்டு வந்து லோயர், கடைசியாக இருக்கிறது தான் ஹையர். புரியுதா? அதுதானே இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர். கரெக்டாக? ரைட். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இருக்கிறதுலையே இப்போ இது எல்லாமே ஆல்கஹால். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எல்லாமே அமங் த ஆல்கஹால். செகண்ட் கொஷின் பாரு, டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸு. நம்ம முதல்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை பிடிப்போம். ஃபஸ்ட்டு இதில் அமங் த ஆல்கஹால்னா, அமங் த ஆல்கஹால்னா எப்படி சார், எல்லாமே ஆல்கஹால் தானே, நிறைய ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட்டு சொன்னீங்க. ஆல்கஹால்குள்ளே எப்படி பார்க்குறது? அப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு, என்னது, நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ். வெரி குட். அப்போ இருக்கிறதுலே லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் எது? இப்படி எண்ணிக்கலாமா? இது ஒரு கார்பன் ஆட்டம், இங்கே என்னடா 3 கார்பன் ஆட்டம், இங்கே 5 கார்பன் ஆட்டம், இங்கே அதுவும் 5, இது வந்து 5, இது 4 கார்பன் ஆட்டம், இங்கே இது 4 கார்பன் ஆட்டம். ஆனால் பிரான்ச் ஆகிருக்கு, ஏன்னா 2 வால்னு இருக்குது. மற்ற இப்போ இதில் செகண்டரி எது? இது மட்டும்தான் செகண்டரி. செகண்டரியில் கவனமாக இருக்கணும். செகண்டரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும், லோயராக இருக்கும். இப்போ இந்த ஆர்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா? இருக்கிறதுல ரொம்ப லோயராக இருக்கிறது 1. ஸோ ஆர்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். மெத்தனால் ஃபஸ்ட்டு, புரியுதா? அதுக்கு அடுத்தது என்னமா வருது? மெத்தனாலுக்கு அடுத்தது என்ன வருது? நான் வந்து ஒன்று கொடுக்கல, ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான், அதையும் சேர்த்து எழுதிக்கோ. எத்தனால், அது வேற கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? ரைட். இப்போ சொல்லு. வெரி குட். ஸோ எத்தனாலில், வெரி குட், எத்தனாலில் 2 கார்பன் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது 2வது. அடுத்தது மெத்தனால் ஃபஸ்ட்டு, எத்தனால் செகண்டு, அதுக்கு அடுத்தது ப்ரொப்பனால். கரெக்டாக? ப்ரொப்பனால் 3rd. அதுக்கப்புறம் இப்போ 2 பியூட்டனால் வந்துருச்சு. இதில் எது முதல்ல போடுறது? வெரி குட். ஸோ பியூட்டன் 2ஆல் தான் ஏன் பிரான்ச்சிங். வெரி குட். ஸோ அப்போ 4. அதுக்கு அடுத்ததுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாம் வந்துருச்சு 5. அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கடைசியாக இருக்குது. இப்போ நீ வருஷ கிரமமாக எழுதிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ புரியுதா? ஓகே, டன். ஓகே, அடுத்தது செகண்டில் பாரு. இப்படி தான் நீ ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும். ஓகே, அது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணினா சூப்பராக வரும் அது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவான், பென்டன் 1 அப்புறம் N பியூட்டேன்னு சொல்லியிருக்கான். இப்போ வெரைட்டியாக கொடுத்துருக்கான். உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், இருக்கிறதுலையே ஆல்கேன் தான் லோ பாயிலிங் இல்லையா? அப்போ இருக்கிறதுலே ஆல்கேன் என்னது, முதல்ல கார்பனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. கார்பனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் மற்ற எல்லாம் வந்துடும். இது என்னமா, அது 5 கார்பன் ஆட்டம் இல்லையா? இது என்னம்மா, இது சொல்றாரு, இது 5 கார்பன் ஆட்டம். இது என்ன, 4 கார்பன் ஆட்டம். இது 5 கார்பன் ஆட்டம். இது 4 ஈத்தாக்சி ஈத்தேன்ல இல்லையா? 4 கார்பன் ஆட்டம். புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்போ இருக்கிறதுலையே எல்லாம் இப்போ 4, 5, 4 அப்படின்னு வந்திருக்கு. நம்ம இதில் கிளவராக நம்ம பண்ணணும். இந்த இருக்கிறதுலையே லோயஸ்டாக இருக்கிறது எது? அதே மாதிரி ஆல்கேன். அப்போ இதுதான் நம்பர் 1. லோயஸ்ட் வந்து N பியூட்டேன். புரியுதா? நான் எப்படி எடுக்கிறேன்னு புரியுதா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், ஈத்தர். புரியுதா? ஈத்தர் வரும். ஸோ அப்போ 2. ஏன் ஈத்தர் ஆக்சி லிங்கேஜ், இது வெறுமன ஆல்கேன் இருக்கு. அப்புறம் என்ன எடுக்கலாம், பென்டன் 1 இருக்கு, பென்டனால் இருக்கு. இங்க 2 மாட்டிக்கிச்சு. பென்டனாலா பென்டனாலா? பென்டனால்ங்கிறது ஆல்டிஹைட். ஆனால் நம்ம என்ன பார்த்தோம், பென்டனாலுக்கு தான் ஜாஸ்தி ஆல்டிஹைடை விட. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இவர் வந்து 3rd. கரெக்டா? 3rd. அப்போ பென்டன் 1 4th. இது புரியுதா? நீ கேட்ப, சார் பென்டன் ஏன் இது வரலன்னா, இது டிஃப்ரெண்ட். இந்த பென்டனாலையும் பென்டனால் ஏஎல்லையும் பார்ப்போம். பென்டனால்னா ஃபார்முலா போடு, 1 2 3 4 5. கரெக்டா? 1 தானே. ஸோ OH. ஸோ இதெல்லாம் CH3 நீ போட்டு ஃபில்அப் பண்ணிப்ப. ஆல்டிஹைட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், 1 2 3 4, அடுத்தது 5. தென் இங்கே டபுள் பாண்ட் O, அதுக்கு அடுத்தது Hன்னு வந்துடும்.
ஓகே. ஸோ OH இதையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப OHக்கு தான் அந்த H பாண்டிங் டெண்டன்சி ஜாஸ்தி. நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? ஸோ அதனால தான் ப்ரியாரிட்டி வந்து இதுக்கு தான், புரியுதா? அப்போ இது ஹை பாயிலிங்காக இருக்கும், இது ஹை பாயிலிங், இது லோ பாயிலிங், கம்பேரிட்டிவ்லி இது லோ பாயிலிங்காக இருக்கும், புரிஞ்சுதா? ஸோ அப்போ இந்த ஆர்டர் நான் எழுதியிருக்கேன், அதை அப்படியே சால்வ் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை நிறைய கேட்பாங்க, யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஓகேவா? புரியுதா? எனி டவுட்?